হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা এসেছি বর্তমানে আজকে জানেন আপনারা এইচএসএলসির রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে, ঘোষণা হয়েছে এবং আমরা আজকে এসেছি করিমগঞ্জের যে ডিস্ট্রিক্ট টপার হয়েছেন আব্দুর রহমান ন্যাশনাল একাডেমি থেকে, নীলামবাজার ন্যাশনাল একাডেমি, একটা রুরাল এরিয়া, একটা ভিলেজ এরিয়া থেকে যে একটা বড় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, ডিস্ট্রিক্ট টপার হয়েছেন। আমরা আজ পর্যন্ত দেখে এসেছি যে যেগুলো টাউন আছে বা শহরগুলিতে এরকম ডিস্ট্রিক্ট টপার হয়ে থাকেন, কিন্তু এই বছর একটা ব্যতিক্রম। আব্দুর রহমান একটা রুরাল এরিয়ার স্কুলে পড়ে এবং রুরাল এরিয়ায় থেকে যে নিজের প্রতিভাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ডিস্ট্রিক্ট টপার হওয়া যায় যদি ভালো করে স্টাডি করা যায়, মেহনত করা যায়। তো আজকে আমার সাথে আছেন আব্দুর রহমান, ডিস্ট্রিক্ট টপার, রেজাল্ট ঘোষণা হয়েছে যে এইচএসএলসি তার, এবং আমাদের সাথে আছেন ন্যাশনাল একাডেমির ডাইরেক্টর লুৎফুর রহমান স্যার। তো আমি জানতে চাইবো আব্দুর রহমানের কাছ থেকে প্রথমে, যে তুমি ডিস্ট্রিক্ট টপার হয়েছো, তুমি কি তোমার রেজাল্টের জন্য তুমি কি স্যাটিসফাইড? One thing I want to say, if you like to reply my question in English, whatever language you feel connected, you may give answer. But I will ask question in Bengali because most of the viewers are Bengali, so I will ask question in Bengali. You may say. Actually, though the result was not up to my expectation, because my expectation is that I will definitely come as a state rank holder. But yet when the result has been out and it showed that my percentage is 96.32% and I have missed the state rank holder list by only 1%, that is 6 marks. So I became very much sad. But after that, when it has been officially declared that I became the district topper of HSLC 2020 in the district of Karimganj district, I became the district topper. I became quite happy. But before that, I was very much distressed at my results. I was very much sad. But after that, when it has been officially declared and people, my relatives, my friends are calling me and giving me well wishings as well as congratulations, that moment I feel that it was awesome, it was super, it was fantastic, and I feel that moment has changed me from happy condition situation to from sad situation to happy. And that's all. তুমি তোমার পার্সেন্টেজ হয়েছে 96.33 এবং দুটাতে তুমি 100 মধ্যে 100 পেয়েছো, এবং বাকিগুলোতে তোমার যে মার্কস এসেছে তাতে তুমি কি পুরোপুরি সন্তুষ্ট না? দু একটি পেপারে আরো বেশি পেতে পারতে, যদি একটু বিস্তারিত বলতে। এবং এর সাথে আমার একটা কোয়েশ্চন থাকবে, তুমি যে ডিস্ট্রিক্ট টপার হতে পেরেছো, তুমি রোজ বা প্রতিদিন ডেইলি কত ঘন্টা করে পড়তে, কতটুকু পরিশ্রম করতে, এবং কে কে তোমাকে সাপোর্ট বেশি করেছেন? সবচেয়ে প্রথমে কাকে তুমি ক্রেডিট দিবে, যদি একটু বিস্তারিত বলতে, অন্য স্টুডেন্টরা একটু মোটিভেট হতো। Actually, when the list was out, I have seen that whatever I have expected, the marks was like that, except in SS and in Bengali. Because I have expected that in maths and science and in English, whatever I am going to expect, whatever I have written in the examiner will have to definitely give me the answers, the very marks answers. But in SST, I was very much confident that I will secure 99 marks. Because I am not sure that examiner will cut only marks 1, because it is up to the examiner that whether he will give me the 1 mark or he will deduct the 1 mark. But I am very much sure that he will definitely give the 99 marks in SST. But after that, when the result was out, it has shown that I have just secured 92 marks in SST, and that moment has heartened me a lot. And in Bengali, though the Bengali was weak for me, but yet whatever I have written in the Bengali, my expectation was quite 94 to 95, yet I have secured 92. So as the authorities are telling me to recheck the paper, because they are also not satisfied with that result, with that marks, because just only for 1 mark I have just lost all the hopes from my parents as well as my institution, mainly for my ammi. And one thing I want to say that when the institution will give the paper for recheck, I will hope that I will become a state rank holder. Because if in social science, if after recheck then if the mark is 99, then
it has been added 7 marks, and I need only 6 marks to become a state rank holder. So I think that Allah will help me a lot to become that state rank holder after the recheck process. Thanks all. And one thing about the contribution, I just want to devote all my contributions to the institutions, my parents, as well as the director of the institution, who is my uncle. The main thing I want to say that my uncle has done everything for me. He has done everything. Which will help me to become a rank holder. Yet I have not fulfilled his hope of becoming a rank holder. Yet I think that after when the institution will give the paper for rechecking, I will definitely come as a rank holder. I was confident of that result, that to score 99 marks in SS. The next thing I want to devote first contribution for my result to become a district topper was to my uncle, the director of the institution, National Academy. The second contribution was to my ammi, because he was along with me every time, and he used to develop my confidence, because from the very first beginning my confidence level is very low. From the very first beginning, whenever anybody told me anything, I became very much sad. But after that, when the time has passed, day by day, my confidence level used to increase to a such extent, because my ammi was my mentor every time, and he used to mentor me every time. And the next question means তুমি কি মেসেজ দিতে চাও বা কত ঘন্টা করে তুমি পড়েছিলে ডেইলি? Actually there is no time limit, because I am not like that a hard worker as a studious student. I was not a early riser as well as a late one. Whenever my mind has told me, I just used to study, because sometimes my told me that you have to study the full night, and I used to study the full night. Sometimes my mom told me that you have to wake up early in the morning and to study the whole day. But whenever my used to tell me whatever the mind used to guide me, I used to do like that, because as per the daily basis, generally I used to study minimum 10 to 12 hours a day on a daily basis. I want to give the next thing I want to give the message to all of the HSLC APA student is that consistency is the most important thing which every student need to success in his life, because we can't study the whole day, 17 hours, 18 hours a day, because there are many problems in our life, relatives, there are calls from our parents, from our friends, relatives, as well as from there are many websites also like YouTube, Instagram, and PUBG also, and most of the students are mainly inclined to that. Well, I am also like that. I used to see the YouTube videos, etc. And I am not like that as hardworking student. Yet, whenever I used to study in a consistent manner. I used to give 5 to 7 hours a day in a consistent manner. I have never lose that very much attempt, because my attempt is that I used to study 5 to 7 hours a day minimum. At a minimum rate, I used to study 5 to 7 hours a day. Whatever is the problem, I just used to leave it. Whatever is the problem coming in my life, I just used to leave it. On a daily basis, I used to study minimum 5 to 7 hours a day. But before the examination has came, before only 1 month, I started studying 10 to 12 hours a day, because that was the very much moment which you have to study, which you have to try your best, because that was the very much moment you have to try your best to success in life, because that was the turning point in our life. That very much 1 month before the examination, this is January, because the examination was commenced on February, and that very much 1 month in my life we have to study very much hard work. And the last message I have to give to all the HSLC APA students, to the upcoming APA student, was to study in a consistent manner. Though if you are not getting proper education, yet there are many websites, there are many teachers. If you have the dedication, and if you want to do something in your life, then you will definitely get it. Allah will help you a lot. The Almighty, the God is always with you if you are a hard worker. And the last message I want to give was to study in a consistent manner. Whatever problem coming in your life, you just have to leave it and study in a consistent manner. তো এবার আমি আমার বরাক পলিটিভ চ্যানেলে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের ডাইরেক্টর স্যারকে। থ্যাংক ইউ স্যার।
তো আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমি দেখেছি আপনার 100% রেজাল্ট এসেছে আপনার ইনস্টিটিউশনে, এবং খুব কম দিনের ভিতরে একটা রাইজিং ইনস্টিটিউশন এই এলাকার একটা সুনাম অর্জন করে নিয়েছেন, এবং এই বছর আপনারা ডিস্ট্রিক্ট টপার আব্দুর রহমানের মাধ্যমে পেয়েছেন। তো এবং আমরা আরও শুনেছি যে আপনি স্টুডেন্টকে এনকারেজ করার জন্য এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার দেওয়ার কথা, ক্যাশ মানি দেওয়ার কথা ঘোষণা করে থাকেন। তো এই ক্যাশ মানি এবং আপনার হার্ডওয়ার্ক কাজ করেছে কি করে নাই এ বিষয়ে, এবং কবে থেকে এখানে স্টার্ট করেছিলেন এই স্কুলটা, এবং কতটুকু আপনার এখন পর্যন্ত আপনার আশা প্রত্যাশা আপনি সাকসেস হতে পেরেছেন সে বিষয়ে আপনার কাছে। আমাদের এই ন্যাশনাল একাডেমি 2010 থেকে আরম্ভ হয়েছিল, এবং সেদিন থেকে আমরা মনে করতেছি যে ন্যাশনাল একাডেমিটা আমাদের রুরাল বেস স্টুডেন্টের সাপোর্টের জন্য, রুরাল বেস স্টুডেন্টের আগ্রাসনের জন্য, অ্যাজ বিকজ দ্য স্টুডেন্ট রুরাল বেসের ছাত্ররা মনে করেন যে তাদের মধ্যে এই মেধা নেই যে তারা র্যাঙ্ক হোল্ডারে যাবেন, তাদের মধ্যে এই মেধা নেই যে তারা স্টেট সাবজেক্ট টপার আসবেন। সেই আশা নিয়ে, সেই হোপ নিয়ে আমরা 2010 থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম, এবং স্টুডেন্টের সবসময় স্টুডেন্টদেরকে আমরা তাদেরকে পড়াশোনার জন্য মনোযোগ দেওয়ার জন্য, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগী করার জন্য, মেধায় তাদেরকে আরও উত্তীর্ণ করার জন্য আমাদের শিক্ষিকাগণ এবং অভিভাবকবৃন্দদের সাপোর্টই আমি মনে করি এই যে ভালো রেজাল্ট করার জন্য পিছনে তাদের কৃতিত্ব, এবং অভিভাবকবৃন্দদের কোঅপারেশনের জন্য ভালো কৃতিত্ব হয়েছে। আর তারপরেও আমি মনে করি ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ করার জন্য আমরা গত 3 বছর আগে একটা অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করেছিলাম, যে ছাত্রছাত্রী যে কোনো সাবজেক্টে স্টেট র্যাঙ্ক, হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক যদি পায়, হাইয়েস্ট মার্কস পায়, তাহলে আমরা তাদেরকে গোল্ড মেডেল দিয়ে পুরস্কৃত করব। সেই অ্যানাউন্সমেন্টের 3 বছর আগে আমাদের একজন ছাত্রী ম্যাথমেটিক্সে 100 পেয়েছে। তারপরে গত বছরে কিন্তু আমাদের 2জন সাবজেক্টে স্টেট হাইয়েস্ট পেয়েছিল, মানে 95-এর অ্যাওয়ার্ড বেশি পেয়েছে। এই বছর আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছিলাম 90-র উপরে যারা পাবে তাদেরকে আমরা গোল্ড মেডেল দেবো। সেই 90-র উপরে সেই গোল্ড মেডেল দেওয়ার, সেই উৎসাহ করার জন্যই আমি মনে করি এবারে আমাদের 12টা সাবজেক্টের স্টুডেন্ট 90-র উপরে পেয়েছে, এবং তাদেরকে আমরা অতি সত্বরই একটা পুরস্কার বিতরণ সভার আয়োজন করে, অ্যাজ বিকজ বর্তমানে যে কোভিড-19-এর অসুবিধার জন্য আমরা পুরস্কার বিতরণ সভা এখনই কোনো সময় আয়োজন করতে পারবো না। যদি গভর্নমেন্টের অনুমতি সাপেক্ষে আমরা এটা অতি সত্বরে আমরা আয়োজন করে তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেবো। অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার পিছনে স্টুডেন্টের মানসিক ডেভেলপমেন্ট করার জন্য, যে স্টুডেন্ট এদিকে পড়লে তারা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড বা গোল্ড মেডেল যদি দেওয়া হয় তাহলে তাদের মনে একটা উৎসাহিত হবে, সেই উৎসাহ বাড়ানোর জন্য আর বাড়ানোর পিছনেই আমাদের এই অ্যাওয়ার্ড আছে। আর যে এই 96.3% পেয়েছে আব্দুর রহমান, তার পিছনে কৃতিত্বই আমি মনে করি আমাদের শিক্ষকবৃন্দদের অক্লান্ত পরিশ্রম, গার্জিয়ানের যে আমার ভাতিজা, তার গার্জিয়ান তার মা বাবার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শের কারণে সেই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারছি। স্যার, আরেকটি প্রশ্ন আমার মনে জাগলো, যে আমি প্রথমেই ভিডিওর স্টার্টে বলেছি যে রুরাল এরিয়া থেকে একজন ডিস্ট্রিক্ট করা হয়েছে, সাধারণত এরকম হয় না। তো রুরাল এরিয়া থেকে হয়েছে, মানে একটা নিলামবাজার একটা ভিলেজ সারাউন্ডিং এরিয়া বলতে পারি। তো আপনি কি মনে করেন যে আমরা যদি ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার, টিচার্স, অল দিস থিংস উই উইল ফেসিলিটেট, উই উইল প্রোভাইড, এই এলাকায়ও ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট আছেন, তারা কিছু করতে পারবেন, স্টেট র্যাঙ্কে যেতে পারবেন, কি মনে করেন? না, আমি মনে করি আমাদের এই রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কম্পারেটিভলি টাউন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে স্টুডেন্টের মেধা অনেক বেশি, কিন্তু ক্লাস 10 এবং 12 লেভেলে ছাত্রছাত্রীদের প্রপার গাইডেন্সের অভাব থাকে। সেই গাইডেন্সের অভাব প্রপার যদি আমরা সমাধান করতে পারি, তাহলে এই রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাই আজকে যেভাবে আব্দুর রহমান পেয়েছে, এবং আপনারা দেখবেন যারাই মেধাদেরকে নাম অর্জন করেন তারাই কোনো না কোনোভাবে রুরাল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, কোনো স্টুডেন্ট টাউন এলাকায় ছাত্র হয় থাকে। কিন্তু আমাদের আব্দুর রহমান বা আমাদের এই নিলামবাজার এলাকায় আমরা ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ 2010 আমরা এই স্টার দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। আমাদের 2010-এ নিলামবাজার হায়ার সেকেন্ডারি, আমাদের হায়ার সেকেন্ডারি বিভাগ আছে, হায়ার সেকেন্ডারি বিভাগে
প্রথম স্টার এসেছিল নীলামবাজারের কোনো হায়ার সেকেন্ডারিতে, এবং প্রতি বছর আমরা এইভাবে চলতেছি, এবং এই ম্যাট্রিকে আমাদের প্রতি বছরই 100% মার্ক, যদিও করিমগঞ্জ জেলায় 50% পাসের হার, কিন্তু আমরা স্টুডেন্টের এই স্টুডেন্টদের মোটিভেশন করার জন্য বা স্টুডেন্টদের গার্জেনের কোঅপারেশনের জন্য আমাদের এই ইনস্টিটিউশন প্রতি বছরই 100% হারে উত্তীর্ণ করছে। এবং সে ব্যাপারে আমি মনে করি স্টুডেন্টরা আমাদের কথা ভালো করে, আমাদের ইনস্ট্রাকশন এবং মা বাবার কথা ভালো করে শুনে, তার কারণে এই 100% মার্কস বা 100% উত্তীর্ণ হতে পারছেন। তার কৃতিত্ব তাদের গার্জেনদের কথা যে স্টুডেন্টরা শুনেছেন এবং আমাদের যে ইনস্ট্রাকশন স্টুডেন্টরা শুনেছেন, এরই ফল। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতে পারছেন যে রুরাল এরিয়ায় থেকেও বা রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টরা ট্যালেন্টেড বা রুরাল এরিয়া থেকেও টপ করা যায়, তাদের কোনো অসুবিধা নেই। এবং আব্দুর রহমানের কাছ থেকে একটা কথা আমরা বুঝতে পেরেছি যে কনসিস্টেন্সি ইজ দ্য কি অফ সাকসেস। তার কাছ থেকে এটা বুঝতে পেরেছি। তো আমি ডাইরেক্টর স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো আপনার ইম্পর্টেন্ট সময় দেওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে, এবং সাথে সাথে আমি কামনা করব আব্দুর রহমানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, এবং স্যাড না হওয়ার জন্য, দুঃখিত না হওয়ার জন্য। এটা হলো জীবনের প্রথম এক্সাম, তোমার সামনে সব বড় বড় এক্সাম বা যেগুলো আসল এক্সাম রয়ে গেছে সেগুলো তুমি বেশি বেশি করে তুমি স্টাডি করবে এবং তোমার কাঙ্ক্ষিত আশায় তুমি পৌঁছতে পারবে। এইচএস এ তুমি স্টেট র্যাঙ্ক পাবে, সেটা আমরা আশা রাখছি। ধন্যবাদ। আমি এই বরাক পলিটি চ্যানেলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেছি, এবং তার সঙ্গে আরেকটা কথা আমি ইউজ করে থাকি সবসময়, যে আমি বলে থাকি যে হার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য কি টু সাকসেস, দ্যার ইজ নো শর্টকাট ওয়ে টু সাকসেস। এই কথা যে স্টুডেন্টরা মনে রাখেন, তাহলে আমি মনে করি স্টুডেন্টরাই জীবনে এই ম্যাট্রিক না হয় হায়ার সেকেন্ডারি বা তাদের উত্তীর্ণ করতে এই মন্ত্রটুকু মনে রাখতে হবে, হার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য কি টু সাকসেস, দ্যার ইজ নো শর্টকাট ওয়ে টু সাকসেস। এই যে মন্ত্র যদি মনে রাখেন, তাহলে আমি মনে করি যে কোনো ছাত্রই ভবিষ্যতে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করতে পারবে। আর এই কথাটুকু সবাইকে মনে রাখার জন্য, আর আমার ছাত্রছাত্রীরা যারা আগামী বছর পরীক্ষা দেবে, এই এলাকার বা সমস্ত এই আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে যারা শুনতে পারবেন, তাদেরকেও আমি অনুরোধ করতেছি যে আপনারা সবাই এই মন্ত্রটুকু মনে রাখবেন। আর এই মন্ত্রটুকু মনে রাখলেই আমি মনে করি আপনার জীবনে আপনার যে কোনো প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে আপনি জীবনে উত্তীর্ণ করতে পারবেন। আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেছি আপনাদের বেরোবার সময় দেওয়ার জন্য, এবং সবাইকে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি জ্ঞাপন করছি। থ্যাংক ইউ।